नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज के शो की ओवरव्यू तुहाडा सब का स्वागत। कल सवेरे लुधियाना च एक बहुत ही घिनौना हादसा वापरिया। जहरीली गैस कारण 11 बेगुनाह लोगों दी जानां चलियां गईयां। यह हादसा सनती शहर के बहुत ही संघनी आबादी वाले इलाके गियासपुरा च वापरिया। मरन वालियां च 2 बच्चे भी शामिल ने। इस तो इलावा बहुत सारे लोग गंभीर रूप हस्पताल च जेरे इलाज ने। हर वारी वांगू हादसे के उपरंत जिला प्रशासन वालों मजिस्ट्रेटी जांच के हुक्म किए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया वा ते लीडरां वालों दुख का इजहार किया गया है। सरकार वालों मरन वालियां दे परिवारां लई 2-2 लाख रुपए का ऐलान भी किया गया है। पर मसला बहुत ही गंभीर है। हर वारी वांगू बहुत सारे सवाल उठते हैं। किवें होया यह हादसा, किस दी अनगहली करके यह हादसा होया। हादसे तो पहलों की नगर निगम अते राज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों पुख्ता कदम चुके गए। इस तो पहलों वापरे हादसों तो की कोई सबक सीखिया। इस दे नाल नाल मैं गल करूँगा लुधियाना स्थित बुढ़े नाले की, जो पिछले ऑलमोस्ट 50 सालों तो चर्चा का विषय है। गैस लीक वाला मसला भी इस नाल जुड़िया वा। की है हुण बुढ़ा नाला की साफ करने की स्थिति अते की करन दी है लोड़। शुरू करते हैं कल के हादसे तो। किवें वापरिया लुधियाना च जहरीली गैस का हादसा अते कौन लोग मुख तौर पर हैं प्रभावित। कल सवेरे जो 7 बजे काफ़ी परिवार जड़े ने वो दुध लैण वास्ते उत्थे जिहड़ा बूथ आ उधर नूं गए तो उत्थे अचानक उस इलाके च गैस जिहड़ी सी वो फैलन लग पई। हुण ये पता नहीं लगा भी गैस आई कित्थों, पर शक ये वा भी उत्थे जिहड़ा एक मैन होल सी, एक सीवर मैन होल सी, वो शायद खुला सी तो उहदे चों ये गैस जिहड़ी है ये निकल रही सी। और फिर एक एक करके लोग उत्थे बेहोश होने शुरू हो गए। दहशत फैल गई। पहलों तो लोगों ने सोचा भी पता नहीं की हो गया वा, कि बाई चांस एक कोई बीमार होना वो डिग पिया, फिर दूजा तीजा चौथा तो वो उत्थे दहशत फैल गई तो पुलिस नूं किसी ने फोन किया। फिर उत्थे PCR आई। जो PCR वाले जिहड़े पुलिस के जवान से नेड़े पहुँचे तो उन्हां चों भी कुछ बेहोश हो गए। तो उस तो बाद फिर थोड़ा जिहा ध्यान नाल लोगों ने मूँह बन के उत्थे गए और लोगों ने चुकना शुरू किया। उन्हें चिर नूं फिर जिहड़ी स्पैशली इसे काम वास्ते हुंदी जिहड़ी यूनिट, वो यूनिट जिहड़ी है NDRF, वो प्रॉपर गियर पा के आउंदे आ, कपड़े कुपड़े पा के आउंदे आ, सूट पा के आउंदे आ इहो जिहे हादसे वास्ते। वो उत्थे पहुँचे, MC ऑफिशियल पहुँचे और फिर उत्थे स्थिति का जायज़ा लिया। अज दोपहर तक स्थिति काफ़ी काबू दे विच आ। पहलों तो ऑलमोस्ट जिहड़ा सारा इलाका सी 400-500 मीटर का इलाका सी उन्होंने सील ऑफ करता गया सी। हुण उहदा दायरा थोड़ा जिहा घटाया वा और जिहड़ी जहरीली गैस उदों उत्थे वेखी गई सी या जिन्हों महसूस किया जा सकता सी, वो हुण उत्थे बहुत उहदा असर नहीं है। हुण इस हादसे च 3 परिवार जिहड़े ने मुख्य तौर पर प्रभावित होए। तिन्ने ही परिवार जिहड़े ने ये उत्थों UP ते बिहार तो प्रवासी परिवार सन और ऑलमोस्ट करीब 25 तो 30 साल के इत्थे रह रहे सन और सौखे सी। हुण मतलब पहलों बेचारे मजदूरी करते रहे और हुण चंगा काम सी उन्हां सारियां दा। एक तो परिवार जिहड़ा बिल्कुल खत्म हो गया, वाइप आउट हो गया, वो उत्थे बंदा डॉक्टरी की प्रैक्टिस करता सी। वो 40 साल की उम्र सी, उहदी वाइफ जिहड़ी आ 35-36 साल की उम्र सी, वो दोवें खत्म हो गए। 3 बच्चे उन्हां दे, एक 16 साल का, एक 13 साल का, एक 10 साल का, वो भी इस हादसे मारे गए। सो परिवार टोटली वाइप आउट हो गया और वो बच्चों बेचारे पढ़ा रहे सी और बच्चे कॉन्वेंट स्कूल उत्थों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़ रहे सी। परिवार की ऑबवियसली कोशिश सी भी जिहड़ा उन्हां दा भविख आ वो होर चंगा होवे, पर वो सारियां बेचारियां दी आशा जिहड़ियां खत्म, आसां खत्म हो गई। परिवार ही खत्म हो गया तो आसां कित्थों रह गईयां। फिर दूसरा परिवार जिहड़ा खत्म होया वो जिहड़ा उत्थे ग्रोसरी का मालिक सी, वो तो उहदी वाइफ ते उन्हां दी माता 60 साल की माता वा। उन्हां दा एक 8 साल का बच्चा बच गया वा, पर हुण पता नहीं उहदी 8 साल के बच्चे की परवरिश कौन करूगा। और एक उन्हां दा उस परिवार का एक कोई गेस्ट आया होया सी, वो भी इस हादसे च मारिया गया। एक भरा वा जिहड़ा जख्मी आ, जिहड़ा हस्पताल दे विच इस वेले ट्रीटमेंट लै रहा वा। एक होर कपल सी उत्थे, नवनीत कुमार ते उहदी वाइफ नीटू देवी, वो भी इन्ने उम्र दे ही सीगे। वो दोवें बेचारे मारे गए। वो नवनीत कुमार जिहड़ा वा अकाउंटेंट सी किसी फर्म दे विच और उहदा भरा जिहड़ा वा नितिन कुमार वो हस्पताल दे विच आ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਟਨਾ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ 3 ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਔਨ ਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਇਟ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਫਿਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰ ਕੀ ਲਏ ਗਏ? ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ 50 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। 80-90% ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਔਰ MC ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਗਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਰੀਬ 1-1:30 ਵਜੇ, 2 ਵਜੇ, 3 ਵਜੇ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਧਰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 1:30, 2, 3 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਉਹ 4-5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਪਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਸੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਵਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਗੈਸ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਲੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਮਾਊਥ ਮੈਨ ਹੋਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਭੱਜਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 11 ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ 14 ਜਾਂ 15 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਆ ਔਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਨਟਰੀਟਡ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਟ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਾਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ MC ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ,
शायद 3 नंबर वार्ड का कौंसलर आ जसपाल सिंह ਗਿਆਸਪੁਰਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ ਗਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਔਨ ਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਇਟ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 5 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SIT ਦੀ ਘੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 6 ਜਾਂ 7 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਥਾਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਸ ਆ, 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਆ, ਕਾਫੀ ਪੇਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਆ, ਸੈਂਕੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੇਸਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲੇਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਰਨਲ ਜਸ ਗਿੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਆਰੰਭੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨਡ MLA ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਆ ਕੂੜੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਰੜ ਦਾ MLA ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਰਪਨ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੰਪ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21-22 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ 8 ਜਾਂ 10 ਕਿਊਬਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ 400-500 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਸਨੌਰੀ ਅੱਡਾ ਡੰਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਡੰਪ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 200-300 ਟੈਨਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸੰਘੀਆਂ ਡਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਟੈਨਰੀ ਯੂਨਿਟਸ, ਟੈਨਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦਾ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ, ਵਾਕਈ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। 1960 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦੀ। ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਬ 45-47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚੋਂ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਫਾ 144 ਲਾਈ ਗਈ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ NGT ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲੀ ਬਈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਔਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ NGT ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 500-550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਵਾ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200 ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 1800 ਜਾਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਿਕਲ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੈਂਕੜਾਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ। STP 3 STP ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਬੱਲੋਕੇ ਅਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ 2 ETP ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਐਫਲੂਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਗੰਦ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ 3 CTP ਸੈਂਟਰਲ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ STP, ETP ਜਾਂ CTP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੀਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡਿਟ ਆ, ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਰਨਲ ਲਖਨਪਾਲ ਦੇ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਆ, ਕਰਨਲ ਜਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 2-3 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਊ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆਡਿਟ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਟਸ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ ਆ, ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੇਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਡੈਰੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਲੇਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਕੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਵਾ ਨਿੰਬੂਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਰਾ ਸਲੇਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਲੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵਾ। ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਸਟੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ, 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 2023 ਆ, 2025 ਤੱਕ ਜਾਂ 2026 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 12-14 ਲੱਖ ਆ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 23-24 ਲੱਖ। ਸੋ ਆਬਾਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ MC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ ਔਰ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।